గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యారంగంలో అగ్రగామి 26 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ఘనచరిత్ర కలది గౌతమ్. స్కూల్లో తన చిన్నారిని వదిలి వెళ్తున్న తల్లికి మా మీద అపార విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసాన్ని మించి ముందుండేదే GMS. బ్లాక్ బోర్డ్ పరిధిని మించి నేర్పించే విలువలు, సిలబస్ హద్దులను మించి IIT కోచింగ్. ఒక్క మాటలో మీ అంచనాలను మించి దూసుకుపోతాం. మీ అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు GMS. వివరాలకు సంప్రదించండి డైరెక్టర్ M. కొండయ్య, గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్, LKG to 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, కోర్టు సెంటర్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ప్రక్కన, రాజా పానగల్ రోడ్, ఒంగోలు. భాగ్యనగర్ సెకండ్ లైన్, ఒంగోలు. Dear parents, staff and my dear students, I take this opportunity to convey my warmest greetings to you and welcome you all to our Cultural Mania 2019 today by our high school students. For the past 2 days I have been playing the same record, but as you know it is mandatory for me to give the report of the school, so please bear with me. We are indeed grateful that you have taken our time from your busy schedule and to be with us this evening. We feel greatly honored by your presence. I can assure you that your presence here this evening is a source of great motivation and encouragement to the entire school and our students. In this occasion, I would like to say, well-wisher is not a word, not merely a relationship. It is a silent promise which says, I was, I am, and I will be with you forever. I can proudly say that all my parents are our well-wishers. Your goodwill, appreciation, motivation, support, and positive vibration has a great impact in molding ourselves for the integral dimensions of the growth of great institution. With a spring in my step, anticipation in my heart, and with a lift of my heart, I feel proud you are with us. You all parents are with us. That is the greatest strength we have. We live in a society where caring parents make all efforts to give the best possible to their children. The best possible learning, best preparation of competitive exams, communication skills, best of clothes, best of living, latest gadgets, etc. All these to enable children success and prosperity. We at GMS address on additional question: how to prepare children for life itself. Listen to the question once again. How to prepare the children for life itself, not simply giving them prosperity. How to prepare them for life itself. GMS, how to handle conflict, sadness and bad chance. How to be independent and overcome a setback. We seek to prepare children
best for not only economic independence and prosperity, but also to face life's challenges with confidence and happiness. The purpose of a school is to develop skills and intelligence of children. That is linguistic intelligence, that is of speech, logical intelligence, that is problem solving, bodily intelligence, that is fitness and good health, personal intelligence, that is expressive, etc. All these intelligences enable a child to enter into the best colleges, get into the best of professions, and to build enterprises. The above itself is unique to GMS. Every day we are allotting half an hour for the life skills and soft skills, which prepares children for life itself. We are trying to improve emotional intelligence, which enables children to face setbacks in life. Emotional intelligence makes children caring, reflective, be open-minded, to adjust to new situations, be capable for creating relationships with other people. It creates confidence to make reasonable risks, be innovative and enterprising. Now, let me give you an overview of our journey. GMS started in Ongole in the year 2012 in Court Center. As you all know, within a short span of 5 years, in the year 2017, we have started a new branch at Bhaginagar. All this has happened because of our sincere effort for the overall development of the child and with the blessings of our parents. We have successfully completed 6 years of our journey in Court Center and 1 year in Bhaginagar. In this journey, we have 5 10th class passed out batches, and every year with 100% pass and achieved extraordinary results every year with more than 9 GPA on an average. On this occasion, I would like to appreciate our old students who are continuing their success in their professional studies also. Our old students are now in reputed IITs, NITs and reputed medical colleges. Last year and before last year, we had 13 10 GPAs, just with a minimum of 50 students. Out of 50 students, we got 10 GPAs. And we are expecting the same type of results, of course, more than that, and we are waiting for the hat-trick. My report on the school would be incomplete if I did not mention our wonderful team of teachers who work with dedication and put in their all effort for the welfare of education and their children. Just now you have seen on the screen the making of the songs, how teachers are striving for the perfection of their children. Each class teacher compete with each other to make their song success. Just like that, they strive in training the children also, in studies also. Okay. We have a total of 70 qualified and experienced staff who always unhesitatingly give their best. At times, I feel that I make too many demands on the teachers, but they have always responded very positively. I would like to take this opportunity to convey my most sincere thanks to all my crew for their unflinching support and cooperation, and for making things happen very efficiently, smoothly at the school. Without their support, we cannot be like this now. My thanks to the entire team of support staff for their behind the scene work to keep the school environs neat and tidy and presentable. Last but most important, a few words to my students. You are very fortunate that you have such a caring parents and you attend a good school. Endeavor to make yourselves good human beings and make this world of yours and ours a better place than you find it today. That will be the acid test of your privileged education. At the end, I would like to thank you for bearing with me, and I now invite you to enjoy the beautiful cultural performance of our children just after the speeches of the two sirs. Thank you, sir. Thank you, parents. Thank you for bearing with me. Very much for your wonderful speech.
Now I request our director sir for director speech. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మా స్టూడెంట్ అప్పుడే చప్పట్లు మొదలు పెట్టేసింది. మా సార్ ఎక్కువ మాట్లాడతారని. ఎక్కువ మాట్లాడినమ్మా, కొంచెమే మాట్లాడతారు. చిన్నప్పటి నుండి టీచర్లం కదా, బెల్లు కొడితేనే స్టార్ట్ చేస్తాం, బెల్లు కొడితేనే ఆపుతాం. ఇక్కడ బెల్స్ వినపడట్లేదు, అందుకని ఆగడం లేట్ అవుతుంది. అలానే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అయితే రెడ్ కలర్ కనపడితేనే అవుతారు, గ్రీన్ కనపడితేనే మూవ్ అవుతారంట. అట్లా టీచర్లను కూడా 25 ఏళ్ళ నుంచి చేసిన పని అలవాటైపోయింది. సో ఎనీవే, గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నా చిన్నారులకు నా స్వీట్ ఆశీస్సులు. సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్కి వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. మా టీచర్స్ 3 రోజుల నుంచి అహర్నిశలు వారం ముందు నుండి తయారు చేయడానికి, తయారు చేసిన తర్వాత రాత్రి మొదలు 3 రోజుల పాటు ఇలాంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ 3 రోజుల పాటు జరగడం నాకు తెలిసి మొట్టమొదటిసారి. సో ఎక్కడ దాదాపు ఇన్ని రోజులు ఉండదు. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న సమస్య వచ్చింది. పెద్ద పిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని అందరినీ కలేస్తే చాలా చిన్నపిల్లల గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. స్పీడ్గా అయిపోతున్నాయి, కొంతమందికే ఛాన్స్ వస్తుంది. అందుకని అందరికీ ఛాన్స్ రావడం కోసం ఒకరోజు మొత్తం నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ కేటాయించడం జరిగింది. ప్రతి స్టూడెంట్ పర్ఫామ్ చేశాడు. ప్రతి పేరెంట్కి వాళ్ళ పిల్లవాడు స్టేజ్ మీద కనపడ్డాడు. మా వాడు గుంపులో పోయాడు, వెనక పోయాడు, ముందు పోయాడు అనే బాధ లేకుండా. నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు పెద్ద పిల్లలు అనుకునేటువంటి 6th to 10th వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఈరోజు జరుగుతున్నాయి. అందుకని అందరికీ అవకాశం వచ్చింది. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీ. కానీ 3 రోజులు జరపడం అంటే మామూలు వ్యవహారం కాదు. స్ట్రక్చర్ అంతా చూస్తే తెలుస్తుంది బడ్జెట్ ఎంతో. ఆ బడ్జెట్కి 3 రెట్లు 3 రోజులు అంటే. అలానే మా టీచర్లందరికీ నిద్ర లేదు, ఆహారం లేదు. అంటే రాత్రి ఎప్పుడో 11కి వెళ్తున్నారు, ఇంకా అప్పుడేం తినలేరు కదా. అందుకని నిద్రాహారాలు లేకుండా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నటువంటి టీచర్స్కు ఈ శుభ సాయంత్రాన నా శుభాకాంక్షలు. అలాగే ప్రత్యేకించి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులందరూ వెరీ 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 స్పెషల్ పేరెంట్స్ ఇన్ ఒంగోల్ టౌన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఒంగోలులో లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు, వేలాది మంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ పేరెంట్స్ అందరితో, అన్ని స్కూళ్ళల్లో చదువుకునేటువంటి పేరెంట్స్ అందరితో ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పేరెంట్స్ని కానీ ప్రత్యేకంగా కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. పిల్లల మీద చాలా ప్రేమ ఉంది. ఏం చేసైనా నా పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఏం చేసైనా సరే వాళ్ళకి మంచి ప్లేస్ వెతికి అక్కడ జాయిన్ చేయాలి. అలా వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎక్కువ. వాళ్ళని మంచి ఉన్నత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి బలమైనటువంటి కోరిక, ఆశయం ఉంది. దాంతోపాటు చాలా తెలివితేటలు ఉంటాయి. కానీ ఈ ప్లేస్లో కూర్చోరనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ కూర్చున్నారు అంటేనే మీరు ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నాయో మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకన్నానంటే చెప్పమంటారా? ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి చుట్టూ చాలా స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. మీ ఇంటికి దగ్గరలో చాలా చాలా స్కూళ్ళు ఉన్నాయి. అదొకటి. ఆ స్కూళ్ళు వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు. నెంబర్ 2, మీ ఇంటికి తలుపు తడుతూ కనీసం 10 స్కూళ్ళ నుంచి అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా మా బడిలో చేర్చమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా నా స్కూల్లో చేర్చమ్మా, నీ పిల్లవాడిని చేర్చమ్మా అని చెప్పి నాకు తెలిసి ఒక 10 స్కూళ్ళు మీ ఇంటి చుట్టూ మిమ్మల్ని గోకుతూ గీకుతూ నిద్రపోనేకుండా తలుపులు తడుతూ తిరిగారు. కానీ అలాంటి వాటి వెయిట్కి టెంప్ట్ కాకుండా మీరు ఊరంతా తిరిగి ఉన్న స్కూళ్ళన్నీ చూసి ఏముంటుంది, ఎక్కడుంటుంది, ఏ స్పెషల్ ఉంటుంది, ఏది బెస్ట్ అని మీకు మీరే వెతుక్కొని ఐడెంటిఫై చేసి అబ్జర్వ్ చేసి తెలుసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు. పాపం అదే నేను ఎప్పుడు మీ ఇళ్ళకి రాలేదు, పాపం మీకు కూడా నేనేం చెప్పలేదు గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని మా టీచర్లు కూడా చెప్పలేదు. అయినా ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను.
అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మంచికి నిజంగా కష్టపడితే ఫలితం ఉండదు అని చేతగాని వాళ్ళు చాలామంది ఏడుస్తుంటే నాకు నేనే పరీక్ష పెట్టుకున్నాను స్కూల్ పెట్టినప్పుడు. జోక్ కాదు స్కూల్ పెట్టడం అంటే. స్కూల్ పెట్టి కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నాం. కానీ ఎవరికి తెలుసు, నాకంటే నా దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఒంగోలులో చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పిల్లలందరినీ తెచ్చి జాయిన్ చేశారు. ఆహా, మా సార్ దగ్గర అయితే, మా మేడం దగ్గర అయితే ఇక మాకు అనుమానమే లేదని తెలిసిన వాళ్ళందరూ జాయిన్ చేశారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ నుండి తెలుసుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఈరోజు ఇంతమంది అయ్యి ఒక బ్రాంచ్ 2 బ్రాంచ్లు అయ్యి. అదంతా మీ అభిమానము, మీరు మా మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మేము కష్టపడుతూ ఉన్నాం. అలాంటి ఫలితాలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. పెట్టి 6 సంవత్సరాలు అయింది, 7వ సంవత్సరం రన్ అవుతుంది. 5 10th బ్యాచ్లే బయటకు వెళ్ళాయి. ఈ ఫలితాలన్నీ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి సో ఇలా కనుక్కొని మరి వచ్చారు అంటే ఎందుకు స్పెషల్, మరి ఈ ప్లేస్ ఎందుకు స్పెషల్, ఏం కనుక్కున్నారు అనేది ఒకసారి మీకు తెలుసో లేదో, పక్కనోడు ఏదో బాగుందన్నాడు సార్, నేను వచ్చాను సార్, వచ్చేసాను సార్ అని అనుకుంటారేమో, అనుకునే ఉంటారు నాకు తెలుసు. కానీ అక్కడ ఏముంటుందని రోజు పిల్లవాడిని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అది ఏంటంటే ఒంగోలంతా తిరిగి కనిపెట్టి ఇక్కడ జాయిన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్కి వెళ్ళినా మీ భాషలో ఇక టీచింగ్కి సంబంధం, ఎడ్యుకేషన్ తెలియని వాళ్ళకైనా అర్థమయ్యేటట్టు లైట్గా మాట్లాడుకుందాం అని. పెద్ద వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడినట్టు పెద్ద భాషలు వద్దు మనం. సో అలా ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా మనకి ఒక 4 సబ్జెక్టులు 5 సబ్జెక్టులు 6 సబ్జెక్టులు, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, సోషల్ ఏ బళ్ళైనా చెప్తుంటారు. అన్ని బళ్ళల్లో ఉంటాయి మా ఒంగోల్లో, ప్రతి సందులో ఉంటాయి. కాకపోతే అది చెప్పే టీచర్లు ఒక దగ్గర మంచిగా ఉంటారు, ఒక దగ్గర సుమారుగా ఉంటారు, ఒక దగ్గర చండాలంగా ఉంటారు. వాళ్ళని చూసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పాలో పాఠం చెప్పడం చేతైన వాడు కుర్చీలో కొన్ని చోట్ల ఉంటాడు, కొన్ని చోట్ల ఉండకపోవచ్చు. వాడికి తెలిసన్నా ఉండొచ్చు, తెలియకుండా ఉండొచ్చు, తెలిసినా ఓపిక లేకుండా ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అంతవరకు జరిగిపోతుంది. కానీ నాకు క్లియర్గా ఇప్పుడు నా గురించి మాట్లాడితే 25-30 సంవత్సరాల నుంచి +1 +2 ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ని దాదాపు 20 సంవత్సరాలు లెసన్ చెప్పాను, చూశాను, ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నాను. ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా రన్ చేశాను. కానీ స్టూడెంట్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం 12వ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ పెద్ద స్ట్రగుల్లో ఉంటారు. వాట్ నెక్స్ట్, 12 తర్వాత ఏంటి, ఇంజనీరింగ్ సీటా, మెడికల్ సీటా, సిఏనా, లానా, ఏ పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ డిగ్రీలో జాయిన్ కావాలా అనే డైలమాలో ఉంటారు. కానీ అందరికీ కోరిక మాత్రం ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయినా ఐఐటిలో చేరాలా, మెడికల్ కాలేజీలో చేరాలని కోరిక అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత 11వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి నుండి ఐఐటికి కూడా చదవాలరా మనము, మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీట్ రావాలని చదవడం మొదలు పెడతాడు. మరి అంతకు ముందు పరిస్థితి ఏంటి, అంతకు ముందే ఐడియా ఉండదు వాడికి. ఒక పిల్లవాడికి ఐడియా ఉండదు, వాడికి ఎవరు చెప్పరు, ఆ యాంగిల్లో ట్రైనింగ్ ఉండదు. కానీ 2 సంవత్సరాలకు ముందు జ్ఞానోదయమైన స్టూడెంటు ఇక్కడ 6వ తరగతిలోనో లేకుంటే 3వ తరగతిలోనో ముందే నీ 12వ తరగతి తర్వాత నీకు సీట్ రావాలంటే, నువ్వు ఇంజనీర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, డాక్టర్ కావాలి, అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంజనీర్ కావాలన్నా, డాక్టర్ కావాలన్నా, లాయర్ కావాలనుకున్నా, సీఏకి వెళ్ళాలనుకున్నా, డిగ్రీకి వెళ్ళాలనుకున్నా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా మన రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోకి ది బెస్ట్ కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏమేం చదువుకోవాలో, ఎలా చదువుకున్న వాడికి మాత్రమే సీట్లు వస్తున్నాయి, ఎవరికి ఎలా చదువుకోని వాడికి సీట్లు రావట్లేదు అనేది దాదాపు 20 సంవత్సరాలు నా ముందు కూర్చోబెట్టుకొని చూసిన వాడిని. సో నాకు తెలిసి ఇంకా మరి మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అయితే మీరు ఒంగోలంతా తిరిగినా నా అంత చూసిన వాళ్ళు దాదాపు లేకపోవచ్చు, అందులో డౌటే లేదు, నేను బల్లగుద్ది చెప్పగలను. సో నెక్స్ట్ అది 12వ తరగతి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెడిసిన్ కానీ, డిగ్రీ కానీ అయిపోతుంది, గ్రాడ్యుయేషన్ అంటాం. కానీ అది అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాల వేట మొదలవుతుంది ప్రతి విద్యార్థికి. ఉద్యోగం ఏంటి, ఉద్యోగం రావాలంటే ఏం చేయాలి,
ఇంజనీర్ చదివితే సాఫ్ట్వేర్లా, మెకానికల్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఏ ఉద్యోగం ఉన్నా కానీ డిగ్రీలు అయిపోయిన తర్వాత జాబులు లేదా పీజీలో సీట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఉద్యోగంలో జాయిన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అది ఏమేమి స్కిల్స్ అవసరమో అక్కడ. నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్స్ గురించి తెలుసు, సెలెక్ట్ కాలేకపోయిన స్టూడెంట్స్ తెలుసు. 100కి 90 మార్కులు తెచ్చుకొని ఉద్యోగానికి పనికిరాని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఒక 4 లారీలు కొంటారు ఒంగోలులో. మనం కానీ వెతికితే వాళ్ళ మార్కులు ఎన్నో తెలుసా? 90%. 90% మార్కులతో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఏ ఉద్యోగానికి పనికిరాక ఏ ఉద్యోగం రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఎందుకు అనేది నాకు బాగా తెలుసు, అనుభవించిన వాడిని, చూసిన వాడిని, చేసిన వాడిని. కాబట్టి నా దగ్గర ఏ స్టూడెంట్ అయినా చేరితే మీ అందరికీ మీకు పిల్లలే, కానీ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ మీరు కన్న తల్లిదండ్రులు, మేము చూస్తున్న తల్లిదండ్రులం. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే మా ప్రేమ పుత్రులు వీళ్ళంతా. వాళ్ళంతా మీకు బయలాజికల్గా పుట్టిన పిల్లలైతే ప్రతి స్టూడెంట్ని మా జీవిత ధ్యేయం, గమ్యం ఒకటే. మేము సంపాదించుకోవాలనుకున్న పాస్తులు ఒకటే. మేము తయారు చేసుకున్నటువంటి నర్సరీ నుండి ప్రతి స్టూడెంట్ని 3వ క్లాసు నుంచి, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీలో ఒక టైపు, 3వ క్లాసు నుంచి 12వ క్లాస్ తర్వాత సీట్, దేశంలో బెస్ట్ సీట్ రావాలంటే ఏం చెయ్యాలో అది ఇక్కడే మొదలు పెడతాం. 3లోనే 3 నుంచే తయారు చేయించడం జరుగుతుంది. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగంలో ఆ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ అంటారు, ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు తెలుగులో చెప్పాలంటే. ఆ స్కిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ 1వ తరగతిలోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు తెలుసో లేదో, మా ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కూడా ప్రతిరోజు మేము ఎక్కి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. ఈ వయసు వచ్చిన తర్వాత నా ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లవాడిని తెస్తే మాట్లాడతాడు. మీకు తెలుసో లేదో, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ఫంక్షన్ జరిగిన రోజు యాంకరింగ్ చేసింది ఎవరో తెలుసా? నా 5th క్లాస్ గర్ల్స్. ఎవరు? ఇద్దరు చేశారనుకుంటున్నారా? క్లాసు మొత్తం చేస్తుంది. పాటకి 2 వస్తారు. వాళ్ళు భయపడడం చూసారా? మైకు పట్టుకోవడం చూసారా? తెలుగులో మాట్లాడకుండా మాట్లాడడం చూసారా? మీరు చూడలేదు, మిస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఎవరు? పెద్ద పెద్ద టీచర్లు అనుకున్నారు, చీరలు కట్టుకొని వచ్చారు వాళ్ళంతే. మా 9వ తరగతి అమ్మాయిలు వాళ్ళంతా. సో వాళ్ళు ఒక్కోసారికి 2 వస్తుంటారు. సో ఇవి మా పిల్లలకు కూడా తెలియదు. ఎందుకు ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నారు, ఎందుకు సెమినార్లు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు 0 అవర్ పెట్టారు, 0 అవర్లో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఎందుకు చేయిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదులేండి. పాపం వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకునే వయసు లేదు. మీకు చెప్పుకుంటున్నాను, నా గోడు మీకు చెప్పుకుంటున్నాను అంతే. డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు రావడానికి 100కి 99 మార్కులు వచ్చినా బీటెక్లో ఉద్యోగం రాదు. ఇవి లేకపోతే 100కి 60 మార్కులు వచ్చినా చాలు. ఇవి ఉంటే 99 మార్కుల కంటే ముందు ఉద్యోగం వస్తుంది. సో ఆ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ నా పిల్లలకు వస్తాయి. చదువులో ఒకడు ముందు ఉండొచ్చు, ఒకడు వెనక ఉండొచ్చు, ఒకటి 90 కావచ్చు, ఒకటి 99 కావచ్చు, ఒకటి 80 కావచ్చు, వదిలేయండి. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతానే మంచి సీట్ తెచ్చుకోవడానికి ఆబ్జెక్టివ్ మ్యాథ్స్లు, ఆబ్జెక్టివ్ సైన్స్లు, ఎంట్రన్స్లు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడం. ప్రతి సోమవారం ఎగ్జామ్ జరుగుతుంటుంది. 3వ తరగతి నుంచి అయితే 15 రోజులకు ఒకసారి జరుగుతుంది. 6వ తరగతి నుంచి అయితే వారం 12వ తరగతి తర్వాత సీట్లు తెచ్చుకోవడానికి, అది ఏ సీట్ అయినా కానీ, డాక్టరా, ఇంజనీరా, లాయరా, కలెక్టరా, క్లర్కా అనవసరం, ఏదన్నా రాయొచ్చు. అది తయారు చేసేటువంటి ప్రోగ్రాం ఇక్కడ మొదలవుతుంది. ఇవన్నీ చెప్పడానికి తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, సోషల్ అన్ని బళ్ళల్లో దొరికే 5. ఆ 5 తర్వాత ఇంకొక 6, 7 ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆ 6, 7ని ఇలా గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ అన్నామే. ఇప్పుడు ఆ సార్ వచ్చినారు. వాళ్ళకు ఒక 60-70 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్స్ 2 రాష్ట్రాల్లో కలిపి. వాళ్ళొక 30-40 మంది ఉంటారు, అన్ని సబ్జెక్టుల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు. వాళ్ళ 60 స్కూళ్ళ కోసం రోజు ఇదే పని, పాఠం చెప్పే పని కాదు. పాఠం చెప్పే టీచర్లు 10 మంది వెనక ఆఫీసులో కూర్చొని మొత్తం ఏ రోజు ఏం చేయాలి, ఏం నేర్పించాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్పించాలని రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు. అందుకు
గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ వాళ్ళ రీసెర్చ్తో అకాడమిక్ టీంతో మనము టైఅప్ అయి వాళ్ళ సర్వీసెస్ని కొనుక్కుంటున్నాం. పాఠాలు చెప్పే టీచర్లకు మాత్రమే శాలరీస్ కాదు ఈ బడిలో. పాఠం చెప్పని వాళ్ళు ఇంకొక 20-30 మంది ఉంటారు. ఇక్కడ మీ మేడం చెప్పినట్టు 70 మంది కంటికి కనపడుతున్నారు. దానిపైన మేడం పాప అంత దూరం రారులేండి, వెనక ఏం జరిగే సంగతి పట్టించుకోరు. నాకెందుకు గోల, నా పిల్లలు నేను అంటారు. సో దాని వెనక ఇంకొక 30-40 శాలరీస్ మనం పే చేస్తున్నటువంటి, సర్వీస్ ఛార్జెస్ పే చేస్తున్నటువంటి, ప్రతి పిల్లవాడిది ఇంత డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళకి సర్వీస్ పే చేసి ఆ రీసెర్చ్ మొత్తాన్ని తెచ్చుకుంటుంటాం. టోటల్గా ఇక్కడ కంటికి కనపడే టీచర్లు 70 అయితే టోటల్గా 100 అవుతారు. ఇలా 24 గంటలు కాపలా కాసేటువంటి మేము, మాతో పాటు 2 బ్రాంచుల్లో ఉన్నటువంటి డీన్స్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్, వీళ్ళందరూ మేము తయారు చేసిన పేపర్ మీద పెట్టింది. ఏ టీచర్ దగ్గర ఏ టీచరు బద్దకించకూడదు, ఏ టీచరు ఓపిక లేక తప్పు చేయకూడదు, ఎస్కేప్ కాకూడదు, తెలియకుండా ఉండకూడదు. నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉండకపోతే మేము ఇస్తాం, మేము ట్రైన్ చేస్తాం. చెప్పిన పని మళ్ళా చేస్తుందా లేదా చూడడానికి ఎంతమంది సూపర్విజన్లు ఉంటారు. ఇంతమందిని తప్పించుకొని ఒక్క పిల్లవాడి దగ్గర కూడా ఒక్కడికి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు. వాడికి మామూలు స్కూలింగ్ అంటే పక్కా ఫౌండేషన్, తెలుగు, హిందీ, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీష్ అన్నీ. హై స్కూల్లో అయితే 7 సబ్జెక్టుల గురించి, ఏ సబ్జెక్టు గురించి నెగ్లెక్ట్ చేసినా, ఏ బడిలో చేసినా, ఎక్కడ జరిగినా ఇక నీ పిల్లవాడి భవిష్యత్తు చాలా విషయాలకు పనికిరాడు, చాలా విషయాలకు పనికిరాడు. కలెక్టర్ కావడానికి వాడి జీవితంలో అవకాశం లేదు, డాక్టర్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు, లాయర్ కావడానికి చేత కాదు, సీఏకి వెళ్ళడానికి పనికిరాడు. కానీ ఇలాంటి పనులే జరుగుతున్నాయి బయట. నిన్ను గొప్ప ఇంజనీర్ని చేస్తాను, నిన్ను గొప్ప డాక్టర్ని చేస్తాను, ఈ 2 చేస్తాను, మిగిలిన ఇంకేం లేవంటారు. తర్వాత ఇంకా ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కావడానికి అసలు పనికే రారు అలాంటి బళ్ళు. కానీ ఇక్కడ నా 6th క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి స్టూడెంట్, వాడు 12వ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 11వ క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను డాక్టర్ని, నేను ఇంజనీర్ని, నేను కలెక్టర్ని, నేను లాయర్ని, నేను సీఏని. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టే మేము 24 అవర్స్ కష్టపడుతున్నా, వేరే పని ఏమి ఉండదు. మీ అందరికీ తెలుసు, 24 గంటలు ఉంటాం. మేమిద్దరమే చాలా సూపర్వైజ్ చేయడానికి అని చెప్పి మాకంటే ఎక్కువ తపన పడే, మాకంటే ఎక్కువ గంటలు పనిచేసే, మాకంటే తక్కువ రెస్ట్ తీసుకునే మా డీన్స్ అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నారు. సో మేమన్నా గంట నిద్ర ఎక్కువ పోతామేమో కానీ వాళ్ళకి అసలు నిద్రే పట్టదు, పడుకోవాలన్నా. సో అలా సూపర్వైజింగ్ టీం తయారై మేము 10-12 మంది కాపలా కాస్తుంటాం. వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి నెలకు ఒక ఆయన, ఈయన ఒక్కడు వస్తాడు. సంవత్సరంలో 3-4 సార్లు 12 మంది వస్తారు. వాళ్ళే రావాలి, చూడాలి, మా టీచర్లు మనం చెప్పినట్టు చేస్తున్నారో లేదో చెక్ చేయాలి, తప్పులుంటే మళ్ళీ టీచర్లకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, పిల్లలందరికీ కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదో చెక్ చేస్తారు. ఇది పద్ధతి. ఇన్ని పద్ధతులు ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం నాకు తప్ప ఎవరికి తెలియదు. పాపం నేను ఏ ఇంటికన్నా వచ్చి చెప్పానా, మా టీచర్ అమ్మన్నా వచ్చి చెప్పిందా, చెప్పలేదు. మా వాళ్ళకేం తెలియదు. మరి మీరు వెతికి వెతికి ఇంటి పక్కన ఉన్న స్కూళ్ళు వదిలేసి, నీ ఇంటి తలుపు తట్టిన బళ్ళు వదిలేసి, ఏరి కోరి సెలెక్ట్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి చేరావంటే మీ మేధా సంపత్తి తక్కువ అనుకున్నారా? మీకు తెలియదేమో, నాకు తెలుసు. సో అందుకని జిఎంఎస్ పేరెంట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. ఖచ్చితంగా అందుకే మీరు చూపిస్తున్న ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. నా స్టూడెంట్ అన్ని సబ్జెక్టులో పక్కా ఫౌండేషన్స్, పర్ఫెక్ట్ స్కూలింగ్ జరుగుతుంది. స్కూలింగ్ అంటే ఎన్ని సబ్జెక్టులు, ఎన్ని లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయో అన్ని పర్ఫెక్ట్గా పడాలి. అవి పడతాయి. ఎంట్రన్సెస్ ఫౌండేషన్స్ పడతాయి. ఉద్యోగాలకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ పడతాయి. ఉద్యోగాలకు కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటాడు. ఇవన్నీ నేర్చుకొని పక్కాగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతాడు. తయారు చేయడమే మా ధ్యేయం. ఆ పని మీదనే కష్టపడుతున్నాం, దాని మీదనే కంటిన్యూ అవుతాం. దీంట్లో ఎలాంటి రిలాక్సేషన్ లేదు.
అందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించారు కాబట్టి అందరు అనేవాళ్ళు, అరే ఇప్పుడు స్కూల్ పెట్టుకుంటున్నావు, ఇప్పుడు స్కూల్ పెట్టుకుంటే ప్రతి కొంప తిరుగుతున్నారు 12 స్కూల్ వాళ్ళు, నీ వల్ల ఏమవుతుంది, చూద్దాం చేద్దామని నా అభిమానులు, నా ఆత్మీయులు, నా శ్రేయస్సు కోరేవాళ్ళు నన్ను చూసి భయపడ్డారు. నేను చెప్పిన విషయాన్ని చూసి నా శత్రువులు అయితే ఈ నాశనం అయ్యాడు అనుకున్నారు. ఈ రెండు జరిగినాయి నేను బడిపెట్టినప్పుడు. కానీ నాకు మాత్రం ఒక నమ్మకం ఉంది, ఖచ్చితంగా నిజాయితీగా కష్టపడి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా అన్యాయం జరగకుండా స్కూల్ నడిపితే ఒంగోలులో పేరెంట్స్ పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నారా అని మాత్రం నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే నా పిల్లల చదువులో నేను కష్టపడ్డాను. అప్పుడు నేను బడిపెట్టినప్పుడు నా పిల్లల్ని కూడా చేర్చుకున్నాను, వాళ్ళ కోసం కూడా కొంచెం స్వార్థం. సో నా పిల్లలకి, మీ పిల్లలకి, మన పిల్లలకి ఒంగోలులో కావాలనుకున్నా లేదు, పర్ఫెక్ట్గా మనం అనుకున్నది. సో నేను పెడతాను, ఎవరికి చెప్పను. సో నాకు తెలిసిన ఒక 100-200 మంది వస్తారు, వాళ్ళకి నిజాయితీగా చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఎందుకు నమ్మరో చూస్తానన్నాను. చూసారుగా, అసలు క్వశ్చనే లేదు. మంచికి రోజులు లేవు అనడానికి రీజన్ లేదు. సో క్వాలిటీని అభిమానించరు అనుకోవడానికి లేదు. ప్రజలు అమాయకులు కాదు, పేరెంట్స్ అసలే కాదు. జిఎంఎస్ పేరెంట్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్. మీరు చూపించిన అభిమానానికి, మీ పిల్లల మీద మీకున్నటువంటి అభిమానానికి, మీ పిల్లల చదువు మీద మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్కి నేను నిజంగా మీకు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ నమ్మకాన్ని 100% నిలబెట్టుకుంటాను. మరి ఇన్ని చేస్తున్నాను కదా, రిజల్ట్స్ ఉంటుందా సార్, మీరు చెప్పింది నిజమేనా? ఇట్లాంటి మాటలు చాలా విన్నాం సార్ అన్నారు. నేను స్కూల్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి విని విసిగిపోయామంటే మీ తప్పే ఉంది. చాలామంది ఇటు చెప్పి మోసం చేశారేమో నాకు తెలియదు. అందుకే స్కూల్ పెట్టి ఇప్పటికి 7 సంవత్సరాలు అయింది. ఇది 7వ సంవత్సరం, 7వ సంవత్సరం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ సంవత్సరం 10th లేదు, 5 బ్యాచ్లు బయటకు వెళ్ళాయి. 6వ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్కి రెడీ అవుతున్నారు. పాపం మా 10th క్లాస్ పిల్లలు చూడకుండానే ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయింది. అందుకని ఈరోజు వచ్చి తొంగి చూసన్నా వెళ్ళండిరా అని ఈరోజు పిలిపించుకున్నాం. సో అందుకే స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ 5 బ్యాచ్ల్లో ఒక్క ఫెయిల్యూర్ లేడు. టోటల్ నా రిజల్ట్స్ 10 GPL అంటారా, 10 మందికి 10 GPL తెప్పియడము, 20 మందిని వదిలేయడము అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. నాకైతే 10 GPL పెద్ద ఆశ, ఇష్టం కూడా ఉండదు. ఏదో పక్కన వాళ్ళు ఏడుస్తారని చూపించడం. మా పేరెంట్స్ తెగ బాధపడిపోతారు, సార్ మనకు లేవంటు కదా సార్, భలే అవమానంగా ఉంది సార్ అంటారు. ఈ వెనక స్టూడెంట్ కూడా 100% అందరూ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన 10th రిజల్ట్స్లో 90% మార్క్స్ యావరేజ్. మన యావరేజ్ 5 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన 10th రిజల్ట్స్లో 90% యావరేజ్, పర్ఫెక్ట్. నెంబర్ 1 18 మందితో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ 10th బ్యాచ్. దాంట్లో ఒకడు ఆల్ ఇండియాలో ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఒకడు జాయిన్ అయ్యాడు. ఒకడు ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు. ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ అంటే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ వైజాగ్లో. దాంట్లో సీట్ రావడం అంటే జోక్ కాదు. ఒకడు డాక్టరు, ఇద్దరు డాక్టర్స్, ఒక అమ్మాయి బెంగళూరు, ఒక అబ్బాయి వైజాగ్, ఒకడు ఐఐటి. సెకండ్ బ్యాచ్లో కూడా ఐఐటి సీట్. ఒంగోలు టౌన్ మొత్తంలో ఐఐటి సీట్లు 10 సంవత్సరాల నుంచి లెక్కేసుకుంటే 10 కూడా లేవు. నెక్స్ట్ ఇది వదిలేయండి. అసలు ఎందుకు ఇంకా బెస్ట్ రిజల్ట్ చెప్పమంటారా? పోయిన సంవత్సరం ఒంగోలు జిల్లాలో 2 ఐఐటి సీట్లు, 2 స్టూడెంట్స్, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి, జూనియర్ కాలేజీలు అన్నీ కలిపి 2 ఫోటోలు వేశారు. మా స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఐటి ఢిల్లీ నుంచి ఖరగ్పూర్కు మారాడు. ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్ ఒకడు, ఐఐటి చెన్నైలో జాయిన్ అయిన అమ్మాయి ఒకడేమో ఒక కాలేజీ, ఎక్స్ కాలేజ్, ఆ అమ్మాయి ఏమో ఇంకొక కాలేజీ. ఈ 2 సీట్లు ఐఐటికి వచ్చింది. మీకు విచిత్రం, మీకు తెలుసో లేదో, ఆ 2 స్టూడెంట్స్ నా స్టూడెంట్సే, ఇక్కడ జిఎంఎస్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్సే. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పమంటారా? రాహుల్ రాయ్, వాడికి 10thలో 9.7. నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ ఐఐటి ఢిల్లీ. యశ్విత, 2 ఐఐటి వచ్చిన సీట్లు. వేల మంది ఇదే స్కూల్లో ఐఐటి చెప్తాం, పై ఐటీ చెప్తాం, కింద ఐటీ చెప్తామని చెప్పే బళ్ళు బొచ్చెడు ఉన్నాయి.
వాళ్ళందరితో పోటీ పడి మరి వాళ్ళకి సీట్లు కానీ పిల్లలు మాత్రం నాశనం ఉంటారు. ఎంత చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎప్పుడు చెప్పాలి, ఏ వయసులో ఏం చెప్పాలి అనే దానికి వాళ్ళ దగ్గర కొలమానాలు ఉండవు. ఏ వయసులో ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎక్కడ చెప్పాలి, ఎప్పుడు చెప్పాలి అనే దానికి రీసెర్చ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక 20 మంది కూర్చొని ఉంటారు అక్కడ. ఇంత పెద్ద నెట్వర్క్ తోటి స్కూల్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం కానీ అసలు మా ఇద్దరికి కూడా చూసుకోవడం చేత కాకపోతే జరుగుతుంది. అది ఇంకా వాళ్ళకంటే సమానంగా వాళ్ళతో సమానమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒంగోలు బ్రాంచ్ అంటే గౌరవం ఉంటుంది. మేమంటే వాళ్ళకి మంచి సదాభిప్రాయం కూడా ఉంది. సో వాళ్ళు చెప్తారని. సో ఇలా జస్టిస్ జరిగింది. ఇక రేపు రాబోయే మొన్న వచ్చిన రిజల్ట్స్లో కూడా ఐఐటి మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. దాదాపు 4-5 90 నుంచి 99 మధ్యలో ఉన్నారు. ఆ రిజల్ట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అలానే రేపు ఐఐటీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, దాటిపోయిన వాళ్ళు 13 మంది 10 GPAలతో బయటకు పోయిన బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చింది. దాంట్లో ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ బైపీసీ సీట్లు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంపీసీ సీట్లు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, సిఏలో జాయిన్ అయి ఉన్నారు ఒక 5. వాళ్ళు ఎక్కడ జాయిన్ అయినా వాళ్ళు చదువుతున్న క్యాంపస్ల్లో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఇంకా 2 అమ్మాయిలు క్లాట్కి జాయిన్ అయి ఉన్నారు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో. వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేసుల్లో ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ లా సీటు తెచ్చుకోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నారు. వాళ్ళ క్లాసుల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. ఇది జస్ట్ 5 సంవత్సరాల జిఎంఎస్ రికార్డు మాత్రమే. నాకంటే 25 ఏళ్ల ముందు ఈ ఊళ్ళో బళ్ళు మొదలైనవి చాలా ఉన్నాయి. ఈ 5 ఏళ్లకే ఇప్పుడే ఏమవుతుంది, ఇంకా నా మన నుంచి బయటికి పోయిన పిల్లలు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలు కూడా కాలేదు. ఇంకొక 5 సంవత్సరాల టైం తీసుకుంటే మన స్టూడెంట్స్ దేశంలో ఉన్న మంచి సీట్స్ అన్నిట్లోనూ మన సత్తా ఏంటో తెలుస్తుంది. దట్ ఈజ్ ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ జిఎంఎస్లో పడుతున్నటువంటి ఫౌండేషన్స్. అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మేము ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడుతుంటే పిల్లలకి న్యాయం జరుగుతుందో ఆ న్యాయాన్ని నమ్మి మా మీద నమ్మకంతో ఫస్ట్ ఇయర్లో అనుమానంగా దిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు జిఎంఎస్లో ఫంక్షన్ అంటే పిల్లల్ని 3 గంటలకు అలా అక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోతారు. గుండెల మీద చేసుకొని నిదానంగా వస్తారు మా పేరెంట్స్. ఇంతకు ముందు చూశారు కాబట్టి. కొత్త వాళ్ళకైతే మా వాడిని 3 గంటలకు వదిలిపెట్టాను, తిన్నాడా, తాగాడా, పాస్ పోసుకున్నాడేమో తొంగి చూస్తాను అని అనుకోవడానికి పేరెంట్స్ ఇంతకుముందు అయితే కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళం కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. మా చేతికి ఇస్తే మీరు నిద్రపోవచ్చు ప్రశాంతంగా. వాళ్ళకి స్నాక్స్ పెట్టుకున్నాం, నీళ్లు దాపుకున్నారు, మా టీచర్లు బట్టలు మార్చుకున్నారు, సూటబుల్ మేకప్ వేశారు, వాళ్ళని ఆడిపించారు, వాళ్ళని దగ్గరని తీసుకొచ్చుకున్నారు, ఎవరి పిల్లల్ని వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకున్నారు. డ్యాన్స్ వేసిన తర్వాత పైకి వచ్చి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. మీరు దాని గురించి మర్చిపోండి. జిఎంఎస్లో అడుగుపెట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒక్క ఫోన్ కాల్తో నిమిషాలలో పని జరుగుతుంది. మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకున్నాడు ఎవడు సార్ అనే పరిస్థితి ఇక్కడైతే ఉండదు. ఏదన్నా మరీ పెద్ద ఈ బిల్డింగ్ వెడల్పు ఉంది సార్, పైకి లేకుంటే టైం పడుతుంది, కానీ మామూలు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇష్యూ లేదు. సో మీ నమ్మకాన్ని ఇలానే నిలబెట్టుకుంటాం. మీరు చూపించిన ఆదరాభిమానాలతోటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఈరోజు మొత్తం 13 క్లాసులు ఉంటాయి, 0 నుంచి 10 వరకు. 13 క్లాసుల్లో రేపు ఏప్రిల్ తర్వాత మీరు ఎవరన్నా వచ్చి సీట్ అడిగితే దాదాపు 9 క్లాసుల్లో సీటే ఇవ్వలేని పరిస్థితి, కూర్చోడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో అలా చాలామందిని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేదు. ప్లస్ ఈ డిమాండ్ని తట్టుకోవడం కోసం భాగ్యనగర్లో ఈ ఏరియాకి సెకండ్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ బ్రాంచ్ అయినా ఈ బ్రాంచ్ అయినా బిల్ ఒకే టయానికి మోగుతుంది, ఒకే లెసన్ చెప్తారు, ఒకే రకంగా చెప్తారు. సో ఒకేసారి ఎగ్జామ్ పెడతారు, ఏమి తేడా ఉండదు. కాకపోతే ఒంగోలుకి తూర్పుది పడమరది అంతే, ఇంకా అంతకు మించిన తేడాలు ఏముండవు. సో ఇలాంటి మీ నమ్మకాన్ని మాత్రం మేము నిలబెట్టుకుంటాం.
నాకు ఇలా మీ అందరినీ ఏవో చెప్పి ఇచ్చేసి సో ఇలా కోటాను కోట్లు సంపాదించి కిరీటాలు పెట్టుకొని తిరగాలని నాకు ఏమి కోరిక లేదు. మా ఇద్దరికున్న ఏకైక ఆశయం ఒకటే. ఇప్పుడు ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, చివరికి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లను కూడా ఒంగోలులో తయారు చేస్తాం. మేము వచ్చి 5 సంవత్సరాలు అయింది. ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు టైం కానీ మాకుంటే రిటైర్డ్ అయ్యే లోపు చాలామంది కలెక్టర్లు, చాలామంది ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, ఎస్పీలు, ఇక డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ను తయారు చేసి మా స్టూడెంట్స్ ఇలా ఉన్నారు అనే ఆస్తిని మాత్రం పెంచుకుంటాను. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ప్రేమాభిమానాలను మాత్రం పెంచుకోవాలనేది మా ఆశయం. సో దీనికి ఖచ్చితంగా ఇంతవరకు ఎట్లా కష్టపడుతున్నామో ఆ నిద్రపోయి 6 గంటలు తప్ప మిగిలిన టైం అంతా మన పిల్లలైనటువంటి మా స్టూడెంట్స్కి ఎవ్వరికి ఇంజస్టిస్ జరగకుండా పక్కాగా వాళ్ళకి పరిపూర్ణమైనటువంటి పర్ఫెక్ట్ చైల్డ్గా వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో వచ్చే పోటీలు ఏమన్నా కానీ అవి ఎంట్రన్స్లు కానీ ఉద్యోగాలు కానీ అన్నిట్లోనూ ముందుండేటట్టు మాత్రం వాళ్ళని తయారు చేస్తానని మరొకసారి ప్రమాణం చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను, ఏం పర్లేదు. పెద్ద పిల్లలు, మీ పిల్లల గురించి మాత్రం మీరు ఏం దిగులు పడద్దు, పాటలు హ్యాపీగా చూడండి, వెళ్ళండి.